सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग पंजाब देख तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनुबीर ते लैके हाजिर हाँ ये बुलेटिन का आगाज करांगे इस वेले दी अहम खबर दे नौकरी के मुद्दे ते मुड़ कांग्रेसी आगू आमो सामने नजर आ रहे हैं। फतेहजंग सिंह बाजवा के बयान ते प्रधान सुनील जाखड़ ने पलटवार किया। सुनील जाखड़ ने कहा है कि बाजवा परिवार दूसरिਆਂ ते चिक्कड़ सुट्टण दी थां सूबे दे नौजवानां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण लई जनतक तौर ते माफी मंगे। उन्होंने कहा है कि नैतिक आधार ते नौकरी छड्डण दी थां बाजवा परिवार दूसरिਆਂ ते चिक्कड़ सुट के अपनियां गलतियां ते पर्दा पाउण दी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर होवेगा कि वह अपनी गलती मान के जनतक तौर ते राज दे लोकां तो माफी मांग ले। जाखड़ ने कहा कि जब तक अजे भी जाखड़ दे चेयरमैन होने का सवाल है, उन्होंने अपने कार्यकाल दौरान सरकारी खजाने तो एक पैसा भी वेतन के तौर पर नहीं लिया और ना ही कोई होर लाभ लिया है। मैं इन्हां मिनिस्टर्स नूं त्रिपत रजिंदर सिंह जी बाजवा, जिन्हां दा बेटा जिला परिषद गुरदासपुर का चेयरमैन है, सुख सरकारिया साहब जिन्हां दा भतीजा जिला परिषद अमृतसर का चेयरमैन है, सुनील जाखड़ साहब जिहड़े साडे पीसीसी के प्रधान ने, उन्हां दा भतीजा अजय वीर सिंह पंजाब फार्मर कमिशन का चेयरमैन है। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ, ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ that we have to see this day, but also we have been quiet for some time, so that is why I am clearing all points so that nobody has any doubt कि जी ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। एक पासे पंजाब कांग्रेस के जरनैल नूं हाईकमान वालों डेडलाइन, दूजे पासे कप्तान दे अपने करनैल आपस में उलझ रहे ने। अंदरूनी कलेश विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देण ते उठिया। कांग्रेसी विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा नूं अपने पुत्र नाल मीडिया के सामने आना पिया, क्योंकि सवाल सुनील जाखड़ सने कई विधायकों ने चुके कि बाजवा का अगों अजिहा जवाब आया कि कांग्रेस विच भुचाल आउणा लाजमी सी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ कहता ही लड़ी नहीं नौकरी, चाहे वो आई जी दी हुंदी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ पंजाब फार्मर कमिशन का चेयरमैन है। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ नहीं सी कर रहे। ਉਹ कैप्टन ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ कैबिनेट ਦੇ फैसले का विरोध कर रहे सी। हुण सवाल कई उठते ने कि भाजपा परिवार ने नौकरी छड्डण दा प्रस्ताव कबूल नहीं किया कि जाखड़, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ਅਤੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ खास ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ की कप्तानी तोहफे मोड़नगे, पर विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देण ते विवाद ते विरोध भी खूब तंज कस रहे ने ते महामारी विच पूरी सरकार दिल्ली विच डेरे ला के बैठी हुई सी। रल के सरकार चला रही सी और साडी इस गल ते मोहर किहने लाई अज? कांग्रेस हाई कमांड ने। की इहदा कोई डिलीवर कीता कुछ? इन्हां दा एजेंडा ही नहीं है, इन्हां दा एजेंडा तां कुर्सी है। सारी जिहड़ी सरकार आ सूबे दी, ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ बेटा कदों ਸਰੈਂਡਰ करेगा? विधायकों वालों चुके सवालों ते चर्चा बढ़ी है।
ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਭਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੀਪ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ MP ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਭਾਣਜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ SIT ਦੇ ਕੀ ਬਸ ਚਾਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ SIT ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIT ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ SIT ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? BJP ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। BJP ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਔਖੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਸੇਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਲਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੋਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ IPS ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਖ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰਵ ਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। कुंवर विजय प्रताप सिंह साढ़े नाल ने। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, पुलिस ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेशन की, अब पार्टी में शामिल हुए। कैसा लग रहा है कि अगला सफ़र किस तरह से तय करेंगे? पहले तो लोगों ने देखा, बखूबी देखा, हर शहर पंजाब में रहे आप। नहीं, पहला भी देखो, जो मैं नौकरी दे विच हुंदा सी, पुलिस की नौकरी दे विच, तां पहले दिन तो ही मैं स्ट्रगल किया। स्ट्रगल क्यों? आम जनता नूं इंसाफ दिलवाउण वास्ते, क्योंकि साडा जिहड़ा सिस्टम है ना, ये जिहड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है जी, ये है जी, वो है जी, सारे महसूस करते हैं, अफसर भी महसूस करते हैं। तुसी किसी भी पुलिस अफसर नूं जां किसी भी महकमे दे पुलिस अफसर नूं तुसी जाके पुछ लो, ये सारे गल करते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है जी, जहाँ पॉलिटिक्स ने सारा सिस्टम खराब कर दिता। लेकिन जदों तुसी महकमे दे अंदर हुंदे हो, डिपार्टमेंट दे अंदर हुंदे हो, कोई भी महकमा होए, तो कोई ना तो बोल सकता है, उन्होंने एक करना पैंदा है। जो इस तरीके दे नाल पॉलिटिक्स कराउंदी है, ये सारा सिस्टम उस तरीके दे नाल चलता है। तो जेकर तुसी उस सिस्टम दे विच रह के चाहो कि किसी नूं इंसाफ दिलाया जाए, तो वो सिस्टम तुहानूं बहुत परेशान करता है। तो ये परेशानी देखो, मैनू जदों मैं ASP सीगा उदों तो ही चलती आ रही है। तो एक चैलेंज भी देखो, असी जदों ट्रेनिंग कर रहे सी तो उदों सानू यही सिखाया जाता सी कि यू हैव टू परफॉर्म और यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन एडवर्स सर्कमस्टांसिस। तो एडवर्स सर्कमस्टांसिस असी वेख सकते हाँ कि किस तरीके दे नाल, इस तो ज़्यादा की हो सकता है। देखो, एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, ऑर्डर आ गया तो यह कहा गया सी कि ऑर्डर नूं चैलेंज करना है, तो यह भी कहा गया कि ऑर्डर गलत है जां उस ऑर्डर दे विच खामी है। तो इस मतलब उस ऑर्डर नूं चैलेंज करना, उस चीज़ नूं छड्ड के वो तो बहुत दूर की गल चली गई। ये कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई जी, कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। मैं सीधा गल करदा हां। मैं भी सीधा ही चाहूँगा, क्योंकि दर्शक तुहानूं देखदे पे ने कि सीधा कोई कोटकपूरे की साफ गल हो रही, तुहाडे हत्थ किन्ने क बंद ते तुसीं आह गल कर रहे हो। तुसीं देखो, ये लड़ाई कुर्सी की हो गई, ठीक है। उस चीज़ नूं
ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਠਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, ये तुसी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ये अंदरूनी मसला नहीं है। ये नौटंकी हो रही है, नाटक हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस ने उस दे नाल सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। तो अंदरूनी मसला इस तरीके दे नाल नहीं चलना चाहिए है जिस दे नाल स्टेट नूं ते पब्लिक नूं परेशानी होवे। देखो, मैं किसी दा नाम नहीं लेंदा, ठीक है कि नहीं? वो भविख वक्ता है क्या है? फॉर्चून टेलर है ना, कि उन्होंने सारा पता है। तो कि किसी दे प्यू दी जगीर है राजनीति? किसी दे भी प्यू दी जगीर नहीं है। राजनीति दे विच कोई भी आ सकता है, ठीक है? तो कोई भी, मान लो एक जनरल डायर हुंदा सी, उसनूं सन्मानित भी किया इन्होंने, उसनूं डिनर भी कराया इन्होंने, है? तो जो बोल रहे हैं ये इन्हां दा संस्कार बोल रहा है। माँ प्यू ने इन्हां नूं जो सिखाया है ना, वो चीज़ बोल रहे हैं। असीं वो राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नूं क्लीन कर देना है। इन्हां वर्गे जिहड़े लोग ने ये पज जाणगे, उत्थे पज जाणगे जिथों आए ने। रिपोर्ट भी अपनी पार्टी ते भी पूरा विश्वास है, पूरा साथ देगी। देखो, पार्टी मेरी गल सुनो, तुसीं करन दो ना। असीं शुरुआत की है, ठीक है ना? पंजाब दे विच एक नवीं शुरुआत हो रही है, तो बस शुरुआत हुई है, इहनूं चलन दो। देखो की हुंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीगे कुंवर विजय प्रताप सिंह, तो अज जिन्हों का नाम बच्चा जड़ा जानता, क्योंकि इन्होंने अगे भी हमेशा इंसाफ की गल की है, तो अज भी एक इंसाफ का बेड़ा लैके पंजाब दे विच एक वड्डा बदलाव करन दी कोशिश करने वाले पासे चले। तो उन्होंने पूरी उम्मीद है कि 2022 दे विच भी लोग पूरा साथ देंगे, समर्थन देंगे, तो एक नवा पंजाब जिहड़ा वो उलीकिया जाएगा। कैमरामैन शुभम शर्मा के नाल तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, अमृतसर। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਆਗੂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।